I'm going to discuss about today chemical properties of acids. So previous I explained about chemical properties of metals with oxygen and chemical properties of metals with water. Yes or no? Have you read those topics? Have you completed? So if you are not complete, once you practice and complete, ఓకేనా, అందరూ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. చెప్పింది ఎప్పటికప్పుడే కంప్లీట్ చేయాలమ్మా, ఓకేనా? సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ metals with acids. Chemical properties of metals with acids. So first I will take magnesium. Magnesium reacts with dilute acids. Okay, I am taking magnesium reacts with HCl to form magnesium chloride plus hydrogen gas. Magnesium reacts with HCl and forms magnesium chloride and hydrogen gas. This reaction takes place very fast. Magnesium reacts with HCl to form magnesium chloride and hydrogen gas. So here how many chlorines are there? 2 chlorines are there. Here how many chlorines are there? Here 1 is there. So balance this reaction. So 2 chlorines balanced. So here how many hydrogens? 2 hydrogens and 2 hydrogens balanced and magnesium. So this is dilute acids. Magnesium react with dilute HCl and forms hydrogen gas. Okay, hydrogen gas is formed as a bubbles. Next one, aluminium react with HCl to form aluminium chloride plus hydrogen gas. So when aluminium reacts with HCl to form aluminium chloride and hydrogen gas, okay, when compared with this reaction takes place very slowly because this is highly reactive metal, this is low reactive metal, just when compared with the magnesium. Okay na? So aluminium react with HCl to form aluminium chloride and hydrogen gas. In order to balance this reaction, here how many chlorines are there? 3 chlorines are there. Here how many chlorines are there? 1 chlorine is there. So in order to balance this reaction, you should convert it into even number, this chlorine. Odd number is there here. So I'm putting here 2 AlCl3. So 2 3s are 6. Here 6 chlorines. So 2 aluminiums. Here only 1 aluminium. So balance this reaction. 2 aluminiums. Okay. Hydrogens, 6 hydrogens. Here only 2 hydrogens. So 3 2s are 6 hydrogens. So this is about the aluminium reacts with HCl, that is dilute HCl. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఇక్కడ మెగ్నీషియం అనేది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయితే మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది. తర్వాత అల్యూమినియం డైల్యూట్ HClతో రియాక్ట్ అయితే అల్యూమినియం క్లోరైడ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. వాట్ యూ అబ్జర్వ్ వెన్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇస్ వాట్ యూ అబ్జర్వ్ వెన్ మెగ్నీషియం రియాక్ట్స్ విత్ HCl? What do you observe when aluminum reacts with HCl? Which gas is released? They will ask like that questions. Okay na? Next one. Iron react with HCl to form FeCl2 plus hydrogen gas. So here how many chlorines are there? 2 chlorines are there. Here only 1 chlorine. So here you write 2. So FeCl2 H2. So 2 hydrogens. So okay, FeCl2. This is the reaction. When metals react with dilute acids, which gas is released? Hydrogen gas is released. Okay na? Next, copper reacts with HCl
Here no reaction. Because here copper is less reactive than hydrogen, that's why copper does not replace the hydrogen from its HCl. So here no reaction, this reaction does not takes place. Okay namma, ఈ రియాక్షన్ అనేది జరగదు, ఎందుకంటే కాపర్ అనేది తక్కువ రియాక్టివిటీ దేనికంటే, హైడ్రోజన్ కంటే. సో రియాక్టివిటీ సిరీస్లో చూస్తే కాపర్ అనేది లెస్ రియాక్టివ్. సో కాపర్ నాట్ డిస్ప్లేసెస్ ది హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ HCl. ఈ రియాక్షన్ అనేది జరగదు. సో ఇక్కడ చూస్తే మెగ్నీషియం అనేది డైల్యూట్ HClతో రియాక్ట్ అయితే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఫామ్ అవుద్ది, అల్యూమినియం డైల్యూట్ HClతో రియాక్ట్ అయితే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఫామ్ అవుద్ది, ఐరన్ డైల్యూట్ HClతో రియాక్ట్ అయితే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఫామ్ అవుద్ది. ఓకేనా, ఇది మెటల్స్ విత్ డైల్యూట్ HCl. ఇప్పుడు నేను డైల్యూట్ H2SO4 I will tell you. Dilute H2SO4. So I will take sodium or magnesium also, no problem. Sodium I will take with the dilute H2SO4 to form Na2SO4 plus H2 gas. Okay, here sodium react with sulfuric acid to form sodium sulfate and hydrogen gas. So what do you observe when sodium metal react with sulfuric acid? Hydrogen gas is liberated. So this is dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid means diluted with water. So sulfuric acid is diluted with water. Here also diluted means diluted with water. So more amount of water, less amount of HCl. Here also more amount of water and less amount of sulfuric acid. అర్థమైందా? హాయ్ చిల్డ్రన్, ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? సో సోడియం రియాక్ట్ విత్ డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం ఐ విల్ టేక్. మెగ్నీషియం రియాక్ట్ విత్ H2SO4. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డైల్యూటెడ్ అండి, డైల్యూటెడ్. టు ఫార్మ్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ ప్లస్ hydrogen gas. So magnesium also react with sulfuric acid to form hydrogen gas. At the same time iron react with H2SO4 to form FeSO4 plus hydrogen gas. So arrow mark upward direction means gas. Here also arrow mark upward direction gas. Here also gas. Okay, iron reacts with the sulfuric acid to form hydrogen gas. Okay, next one, copper reacts with H2SO4 to form no reaction. This is no reaction. So copper is the less reactive metal. Copper is here less reactive metal. So copper is less reactive, so here no reaction. This is here also, here copper is the less reactive, so that's why this is also no reaction. Okay nama, here copper is reacts with the dilute HCl, no reaction because less reactive element. Here also copper reacts with the sulfuric acid, so copper is less reactive element. So what I am telling finally, metals react with dilute HCl or dilute H2SO4, liberates hydrogen gas. Okay na? So this is about chemical properties of metals with acids. This is dilute HCl, this is dilute H2SO4. Next, let's go to the HNO3. So I am taking here zinc metal, iron metal, copper metal, aluminum metal. These are the 4 metals I am taking, and how these metals will react with acids, that is HNO3. Different concentrations I will take. One is concentrated HNO3,
and dilute HNO3, and third one is very dilute HNO3. ఓకేనా? ఈ 3 నైట్రిక్ యాసిడ్స్ అట్ డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ దగ్గర ఈ యొక్క మెటల్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతాయి అదొకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ వేపర్స్ ఆ రెండు ఫామ్ అవుతాయి. చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఐ విల్ టేక్ జింక్ రియాక్ట్ విత్ HNO3. This is nitric acid, 60% I am taking. This is concentrated nitric acid. Zinc react with the concentrated nitric acid to form zinc nitrate, ZnNO3 twice plus NO2 plus H2O. So here 1 mole of zinc I am taking, zinc plus 4 moles of HNO3. 4 moles of HNO3. This is concentrated nitric acid. So zinc react with the concentrated nitric acid 60%, that is it will form zinc nitrate and nitrogen dioxide and water. These 3 products are formed. Here mainly NO2 gas is formed. When concentrated nitric acid if you take, నైట్రిక్ యాసిడ్ తీసుకుంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నటువంటి నైట్రిక్ యాసిడ్ని జింక్తో కనుక రియాక్షన్ చేస్తే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బదులు మెయిన్గా NO2 గ్యాస్ అండ్ H2O ఇవి ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ నైట్రిక్ యాసిడ్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూద్దాం. నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. సో హైడ్రోజన్ ఆల్వేస్ 1 ప్లస్ 1, నైట్రోజన్ X ప్లస్ ఆక్సిజన్ -2. So plus 3 into -2 is equal to 0. So X plus 1 minus 6 is equal to 0. Here plus 1, that means 1. Here X minus 6, 3 2s are 6. So X minus 5 is equal to 0. X is equal to plus 5. Here NO2 nitrogen, I am finding the oxidation number of nitrogen. Nitrogen is X I am taking plus 2 into -2 is equal to 0. So X minus 4 is equal to 0. X is equal to plus 4. So this is the oxidation number of nitrogen. So oxidation number of nitrogen in NO2, that is equal to plus 4. Here oxidation number of nitrogen in nitric acid HNO3, X is equal to plus 5. అంటే నైట్రోజన్ అనేది ప్లస్ 5. ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో నేను ఒక ఫార్ములా చెప్తాను. 0 ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 ప్లస్ 5. నెక్స్ట్ -1 -2 -3 -4. సో ద arrow mark goes like this. That is oxidation. That is called as reducing agent. అది ఎలా యారో మార్క్ ఎలా వెళ్ళింది అనుకోండి, అది రిడక్షన్ అంటే ఇదేమవుద్దంటే ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, OA ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఒకవేళ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కనుక పెరుగుతుంటే అది ఆక్సిడేషను. ఒకవేళ పాజిటివ్ ఛార్జ్ తగ్గుతూ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇంకా తగ్గుతుంది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారంటే రిడక్షన్ అంటారు. ఏదైతే రిడక్షన్ జరుగుతుందో ఆ సబ్స్టెన్స్ని మనం ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటాం. ఒకవేళ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కనుక పెరుగుతుందంటే ఆక్సిడేషన్ అంటాం, అది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. అర్థమవుతుందా? ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఈ రియాక్షన్ చూసుకున్నామన్నా, ఈ రియాక్షన్ చూసుకుంటే ఈ రియాక్షన్లో నైట్రోజన్ అనేది ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +5. ఈ రియాక్షన్లో ఇక్కడ వచ్చేసి నైట్రోజన్ వచ్చేసి +4. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత? +1. అది ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ డిక్రీజ్ అయిందా ఇంక్రీజ్ అయిందా? ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ డిక్రీజ్ అయింది కదా. ఇక్కడ +5 to +4. ఇక్కడ చూడండి +5 to +4 అంటే యారో మార్క్ ఇలా వెళ్తుంది. అంటే ఇది ఏమవుతుంది? రిడక్షన్ అవుతుంది.
అంటే అది ఏమవ్వాలి, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అవ్వాలి. అంటే HNO3 ఈజ్ ఏ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. HNO3 ఈజ్ ఏ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ అండర్గోస్ రిడక్షన్. HNO3 ఈజ్ ఏ అండర్గోస్ రిడక్షన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. తర్వాత దీన్ని ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటాం. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. సో ఈ రియాక్షన్ జింక్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయితే మనకి NO2 గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫామ్ అవ్వాల్సింది ఏంది, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఫామ్ అవ్వాలి. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బదులు ఏం ఫామ్ అవుతుంది, నైట్రోజన్ అనేది ఇక్కడ నైట్రిక్ యాసిడ్లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ రెడ్యూస్ అయిపోయి NO2గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. తర్వాత హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బదులు వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇలా జరుగుతుంది. అంటే ఇది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఏమైంది, ఇక్కడ తగ్గింది. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అంటే ఏంటి, ఛార్జ్ తగ్గడం అని. ఛార్జ్ తగ్గిందంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ తగ్గింది, అంటే దాన్ని ఏమంటాం, రిడక్షన్ అంటాం. రిడక్షన్ అంటే ఏంటి, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. సో HNO3 అనేది ఇప్పుడు కూడా జింక్ మెటల్తో రియాక్ట్ అయినా, ఐరన్ మెటల్తో కానీ, కాపర్ మెటల్తో కానీ, అల్యూమినియం మెటల్తో రియాక్ట్ అయితే మనకి అది ఈ HNO3 అనేది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ 60%, HNO3 అనేది స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఇప్పుడు ఇంకొక రియాక్షన్ తీసుకుంటాను, జింక్దే తీసుకుంటాను. జింక్ ప్లస్ HNO3 ఇక్కడ 8 మోల్స్ తీసుకుంటా. 8 మోల్స్ ZnNO3 ట్వైస్ ప్లస్ NO ప్లస్ H2O ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అంటే HNO3 కాస్త ఏమవుతుంది, ఇక్కడ HNO3 ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అంతా +5 ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ +5. ఇక్కడ ఏమైంది, నైట్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఏమైంది, +2 అవుద్ది. ఎందుకు, నైట్రోజన్ అనేది X అనుకుంటే ఇది -2 = 0, అంటే X - 2 = 0 అంటే X + 2. సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఏమైంది, ఇక్కడ +5 నుంచి +2కి, +5 నుంచి +2కి, అంటే డిక్రీజ్ అయింది ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. సో ఛార్జ్ డిక్రీజ్ అయింది. ఇది కూడా ఏమవుతుంది, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఎంత తీసుకుంటాం, 30% తీసుకుంటాం. సో నీకు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బదులు నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ లేదా నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. 60% తీసుకున్నప్పుడేమో ఇంత ఫామ్ అవుతుంది, ఇది NO2 గ్యాస్ కన్వర్ట్ అవుతుంది, NO2 గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే 30% తీసుకున్నప్పుడు నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సరే, ఇది డైల్యూట్ అంటుంది. దీన్ని ఇంకొక రియాక్షన్ తీసుకుందాం. థర్డ్, జింక్ ప్లస్ 10 moles of HNO3 20% gives rise to ZnNO3 twice plus N2O nitrous oxide H2O ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఏంటమ్మా, జింక్ రియాక్ట్స్ విత్ HNO3 20% ఐఎమ్ టేకింగ్, ZnNO3 twice N2O plus H2O ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో హైడ్రోజన్ గ్యాస్కి బదులు N2O వాటర్ ఈ 2 ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, సో ఇది జింక్ రియాక్ట్స్ విత్ HNO3 20%. ఈ రెండింటిని మనం డైల్యూట్ HNO3 అనొచ్చు. ఈ రెండింటిని డైల్యూట్ HNO3, ఈ రెండు డైల్యూట్ HNO3, ఈ రెండు కూడా ఏంటమ్మా, డైల్యూట్ HNO3 ఈ రెండు. ఇది కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటాం, అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 తీసుకుంటాం. తర్వాత లాస్ట్ది వెరీ డైల్యూట్ HNO3. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ జింక్ ప్లస్ 10 moles of HNO3. Here 3%, this is ZnNO3 twice plus NH4NO3 ammonium nitrate plus
వాటర్, ఇది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, మరొకసారి జింక్ అనేది HNO3తో రియాక్షన్ జరిగితే వెరీ డైల్యూట్ HNO3 అది, అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుందమ్మా, డైల్యూట్ HNO3 అది. జింక్ నైట్రేట్ ప్లస్ అమోనియం నైట్రేట్ NH4NO3 ప్లస్ వాటర్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్కి బదులు డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఉన్నటువంటి HNO3 అనేది జింక్ మెటల్ రియాక్ట్ అయితే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బదులు NO లేదా N2O లేదా అమోనియం నైట్రేట్ లేదా NO2 ఈ గ్యాసెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 అనేది స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా యాక్ట్ అవుతుంది. స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా అంటే ఇక్కడ రిడక్షన్ జరుగుతుంది, అంటే ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటుంది. సో ఇలా జరిగితే దీన్ని స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంట. సో జింక్కి ఏ విధంగా అయితే చేసావో ఐరన్కి కూడా సేమ్ అలానే చేయాలి. సో వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ద జింక్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3, డైల్యూట్ HNO3, వెరీ డైల్యూట్ HNO3. Concentrated HNO3, this is the first point. Second point, third points are the dilute HNO3. Second point, third points are dilute HNO3. And fourth point is the very dilute HNO3. Very dilute HNO3 దగ్గర ఏ ప్రోడక్ట్ వస్తుందో తెలుసుకోవాలి. అమోనియం నైట్రేట్ వస్తుంది, ఇది మెయిన్. డైల్యూట్ HNO3 అనగానే NO+2 కానీ N2O కానీ, NO అంటే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ కానీ, తర్వాత N2O అంటే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కానీ, ఈ రెండు ఫామ్ అవుతాయి. సో దీన్నేమో కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3, ఇదేమో డైల్యూట్ HNO3, ఇది వెరీ డైల్యూట్ HNO3. ఇది ఫోర్త్ పాయింట్కి సంబంధించింది. ఓకే, సేమ్ అలానే నేను ఐరన్ కూడా చేస్తాను. డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఐరన్తో డైరెక్ట్గా రియాక్షన్స్ చేస్తాను. ఈ రియాక్షన్స్ బ్యాలెన్స్ అయినాయో లేదో చూద్దాం సరే. జింక్ ప్లస్ 4HNO3, ఇక్కడ ఫోర్ నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 ఉంది. అందుకని దీని ఏం చేస్తాం, 2 పెడతాం. 2 నైట్రోజన్స్, 2 NO2. హైడ్రోజన్స్ 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 పెట్టేస్తే 2H2O. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈ రియాక్షన్ చూద్దాం. 8HNO3 ఉంది. 8HNO3 అంటే హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని తీసుకోవాలి, ఇక్కడ 4 తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ నైట్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ 8 నైట్రోజన్స్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 ఉన్నాయి. సో 8 నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయేమో. ఇక్కడ మెటల్స్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే 3 జింక్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ 3 తీసుకున్నాను. 3 జింక్స్ 3 జింక్స్. తర్వాత నైట్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 2 సార్ 6 నైట్రోజన్స్, 2 2 3 సార్ 6. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 8 ఉన్నాయి నైట్రోజన్స్. సో అందుకని ఇక్కడ 2 పెట్టేస్తే సరిపోదు. ఓకేనామా. ఇక్కడ చూద్దాం సరే. 10 నైట్రోజన్స్, 10 నైట్రోజన్స్. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 పెడతాను. 4 జింక్ మెటల్స్ పెడితే ఇక్కడ 4. అప్పుడు ఇక్కడ 4 2 సార్ 8, 4 2 సార్ 8, 8 ప్లస్ 2 10, ఇటు సరిపోయింది. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 10 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. అందుకని ఇక్కడ ఏం చేయాలి, 3 పెట్టాలి. సో నైట్రోజన్స్ 2 సరిపోయినాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ 4 తీసుకోవాలి, ఇక్కడ 4 తీసుకోవాలి. చూడండి, ఇదే రియాక్షన్ నేను ఐరన్తోను కాపర్తో చేసేస్తాను. అల్యూమినియం తర్వాత చేద్దాం. సో కాపరు అండ్ ఐరన్ చేస్తాను, జింక్తో రియాక్షన్ చేశాను. ఇలానే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఐరన్కి చెప్పొచ్చు, కాపర్కి కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకేనమ్మా. సో ఐ విల్ టేక్ నౌ ఐరన్. ఐరన్ రియాక్ట్స్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 to form FeNO3 twice plus NO2 plus H2O. Okay na, same how I explained zinc with dilute nitric acid or concentrated nitric acid or very dilute nitric acid ఎలా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో సేమ్ అలానే ఇక్కడ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఐరన్కి జింక్కి ఎలా ఏ విధంగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో ఐరన్కి కూడా, తర్వాత కాపర్కి కూడా అలానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా. రైట్. ఐరన్ రియాక్ట్స్ విత్ HNO3 అండ్ ఫార్మ్స్ ఫెర్రస్ నైట్రేట్. దిస్ ఈస్ ఫెర్రస్ నైట్రేట్ అంటే ఐరన్ టు నైట్రేట్. ఐరన్ టు నైట్రేట్. ఇది నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్, ఇది వాటర్. చూద్దాం ఒకసారి. ఇది
60% తీసుకున్నాను ఇక్కడ. ఇది కాన్సన్ట్రేటెడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ 60% అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ 60 to 70% వరకు తీసుకోవచ్చమ్మా. 60 to 70% తీసుకుంటే ఇక్కడ ఐరన్ అనేది నైట్రిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయింది. ఎన్ని మోల్స్ తీసుకున్నానంటే 4 మోల్స్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 4 మోల్స్ అయితే ఇక్కడ 2 నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సేమ్ రియాక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐరన్ రియాక్ట్ విత్ 8 moles of HNO3 to form FeNO3 twice plus NO plus H2O. Balancing equations also same only. Here 8 hydrogens, here 4 2s are 8 hydrogens. Okay nama. Next Fe plus 10 HNO3 gives rise to FeNO3 twice plus N2O plus H2O. Here balance this reaction, 10 nitrogens here only 2 nitrogens. Okay, same here 1, here 3, here 4, here 4 8 10. Now balance this reaction amma. So 10 nitrogens, here already 2 are there. Iron here 4 irons, so balance this reaction. Here 4, here 3, so balance these reactions. 3 irons, nitrogens 8 nitrogens, here 3 2s are 6 nitrogens, so remaining 2 here 4 2s are 8 nitrogens, here already how many are there? 10 nitrogens are there, so here 4 2s are 8 means here remaining 2 satisfied. So 4 FeNO3 twice, so this is, and next 4 Fe plus 10 HNO3 gives rise to 4 FeNO3 twice plus ammonium nitrate NH4NO3 plus H2O. This is the fourth equation. This balance this reaction, 10 nitrogens, 4 2s are 8, here 2, total 10. So this is balanced equation. Hydrogens 10 hydrogens, so here already 4 are there, 3 2s. So same reaction. ఇందాక జింక్కి ఏ విధంగా అయితే నైట్రిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుద్దో ప్రొడక్ట్స్ ఏ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయో సేమ్ ఐరన్కి అంతే, కాపర్కి కూడా అంతే. బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్ కూడా సేమ్. అర్థమైందా? సో చూద్దాం. సో ఇది కాన్సన్ట్రేటెడ్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్, సెకండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ డైల్యూటెడ్. దిస్ ఈజ్ డైల్యూట్ HNO3. దిస్ ఈజ్ very dilute HNO3, very dilute HNO3. This is concentrated HNO3. Now here percentage is more, 60%. Here this is 30%, this is 20%, this is 3%. So this is 3%, very dilute. This is very dilute. So first one is concentrated HNO3, 60%. So product is what? NO2. Here dilute HNO3. Iron reacts with 8 moles of HNO3, 10 moles of HNO3. What are the products? Either this will be there or this will be there. Nitric oxide, nitrous oxide, N2O. Nitric oxide, nitrous oxide. Adi dilute HNO3. Next, iron reacts with HNO3. ఇది వెరీ డైల్యూట్ దగ్గర ఏ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుద్ది? అమోనియం నైట్రేట్. దీని ఫార్ములా ఏంటి? అమోనియం నైట్రేట్. ఇలానే కాపర్కి కూడా చేద్దాం. కాపర్ రియాక్షన్ చూద్దాం. సో కాపర్ రియాక్ట్ విత్ HNO3, 4 moles I am taking first, 60% to form CuNO3 twice plus
2NO2 plus hydrogens, 2 hydrogens, 2H2O here also 2H2O. So this is next second, this is concentrated this is next second equation, Cu plus HNO3, this is 30% dilute only, CuNO3 twice plus 2NO plus 4H2O. Next third equation, Cu plus HNO3, this is 20% dilute only. These two are second equation, third equations are dilute only. Second, third equations are dilute. So here also what products? Same products. Instead of iron you write copper only. CuNO3 twice plus N2O plus, here hydrogens how many? 5 hydrogens. Here also 5H2O. So next one, fourth one also, copper react with HNO3, this is 3% only. Then here also CuNO3 twice plus NH4NO3 plus 3H2O. So this is about the important chemical properties of metals with at different concentrations of HNO3. డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. అదే HNO3 60% కాబట్టి అది కాన్సన్ట్రేట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అనమాట. అందుకని ఇక్కడ 60% యొక్క HNO3గా తీసుకున్నాం. తీసుకుంటే నీకు NO2 ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా కాన్సన్ట్రేషన్ మెన్షన్ చేస్తే NO2 రాయండి. తర్వాత డైల్యూట్ HNO3 ఐరన్తో రియాక్ట్ అయితే నీకు NO కానీ N2 కానీ ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఒకవేళ వెరీ డైల్యూట్ దగ్గర అయితే అమోనియం నైట్రేట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఐరన్తో జరిగినప్పుడు అంతే, కాపర్తో కూడా అంతే, జింక్తో కూడా అంతే, అల్యూమినియంతో కూడా అంతే. ఇవి ఎక్సెప్షనల్స్, అందరూ కూడా బై హార్ట్ చేయాలి ఇవి. ఓకేనా? ఇదంతా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు కంప్లీట్గా వస్తాయి అన్నమాట ఇవి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్, హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఒక ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. 5 times ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక ఈక్వేషన్ 5 times ప్రాక్టీస్ చేస్తే ప్రొడక్ట్ ఏంటో తెలుస్తుంది అనమాట మీకు. నేను ఏ విధంగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసానో క్లియర్గా, అది క్లియర్గా చూసుకోండి, చదవండి, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, అది మీకు తర్వాత అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్, హ్యావ్ ఏ నైస్ డే.